محافظ امن کے ہم ہیں، یہ دنیا کو دکھایا ہے، ہمارے پھول سے بچے شجاعت کے نشان ٹھہرے، ستم گھر کے لیے جو موت یہ جری جوان ٹھہرے، نیکی جرتوں نے قوم کو یکجا بنایا ہے، محافظ امن کے ہم ہیں، یہ دنیا کو دکھایا ہے۔ ہمارا خوب شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ زمانے نے عیاری، مکاری، ظلم و ستم کے بڑے بڑے مناظر دیکھے، مظلوموں اور بے گناہوں کے خون سے خدا کی زمین کئی بار رنگی ہوئی۔ یہ کھیل تخلیق کائنات اور حضرت آدم کے بعد انسان کا پہلا کھیل تھا، یعنی وہی حابیل کابیل کا قصہ۔ صدیاں گزر گئی، ترقی اور تمدن کئی منازل طے کر گئی، مگر نہیں بدلی کچھ تو وہ ہے فطرت انسان۔ 16 دسمبر 2014 ایک کیس پشاور پر بزدلوں کا وحشیانہ حملہ، جب ایک طرف چند باطل قوتوں نے اپنی بزدلی، بے-رحمی، سفاکی، یزیدیت کا سیاہ بار رقم کیا، اور دوسری جانب نسل ابراہیمی نے رسم ابراہیمی کو برقرار رکھتے ہوئے شہادت کے جام بے خوف و خطر، سرور و کیف کے ساتھ باری باری چڑھائے، اور اسے تاریخ میں اپنی جرأت، عزم اور ہمت حسینیت کے بعد رقم کیے۔ وہ ظلم نہیں بھولے، وہ شہادت نہیں بھولے، معصوم فرشتوں کی وہ عبادت نہیں بھولے، بارود کے شعلے وہ تڑپتے ہوئے بچے، ہم لوگ آج تک وہ قیامت نہیں بھولے۔ 132 پھول جیسے بچے اور 149 لوگوں کی زندگی چند درندہ صرف لوگوں کی سنگدلی کی بھینٹ چڑھ گئی۔ 16 دسمبر کا سورج جب طلوع ہوا تو کسی کے وہم و گماں میں بھی نہ تھا کہ غروب آفتاب تاریخی انسانیت کے لیے آہو فضا چھوڑ جائے گا۔ 132 طلباء جب اپنے گھروں سے نکلے تو حصول علم کا ارماں اپنے دلوں میں لے کر نکلے اور پھر تابوتوں میں گھروں کو لوٹے۔ کیسے دکھ اور تکلیف کے لمحات ہوں گے ان ماؤں کے لیے جنہوں نے اپنے بچوں کو پھولوں کے تابوتوں میں دیکھا۔ یہ مائیں آج بھی ستاروں پر اپنی لگتے جگر تلاش کرتی ہیں، حالانکہ ستارے تو خود محو تلاش ہیں کہ کتنے چاند خاک اوڑھ کر سو گئے ہیں۔ شہیدان وطن کے حوصلے تھے دید کے قابل، شہیدان وطن کے حوصلے تھے دید کے قابل، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا۔ ان معصوم بچوں نے تو شہادت کا رتبہ پا لیا، مگر دنیا بھر میں اور خاص طور پر پاکستان میں کوہرام مچ گیا۔ جناب والا، اپنے آنے والی نسلوں کی حفاظت اور اپنی شہداء کی قربانیوں کو رائے گاہ ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں صبر و تحمل اور ملک و قوم کے مفادات کو مقدم رکھنا ہوگا۔ انہوں نے بندوق سے حملہ کیا، ہم قلم سے جواب دیں گے۔ حضرت علی کا قول ہے، جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ فارعین دہشت گردی نے اپنے ظلم و بربریت سے جس شمع علم کو بجھانے کی کوشش کی، ہم اسے جوان مردی سے اس شمع کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم متحد ہوں اور مل کر باطل قوتوں کا مقابلہ کریں۔ عزیز طلبات، میرا لہو میری عالم میں واپسی کے لیے پکارتا ہے تمہیں فرض منصبے کے لیے، بہار دین محمد کی تازگی کے لیے اٹھو سفینہ عالم کی رہبری کے لیے۔ بلال و خالد کی سی ہستیاں بن کر مٹاؤ ستوت باطل کو آندیاں بن کر، تمام عالم امکان کو ساتھ لے کر چلو، زمین پہ مشعل راہ نجات لے کر چلو۔
नबी का सोच उम्र की सिफात लेकर चलो, कलाम पाक का नज़्म हयात लेकर चलो। ये दी एक अमानत है सारे आलम की, तुम्हें सुपुर्द है अमामत सारे आलम। मुहाफिज अमन के हम हैं, ये दुनिया को दिखाया है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मोहतरम प्रिंसिपल साहब, मौजूद साथिया किराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन के हवाले से मैं अपनी तकरीर का आगाज़ शोहदाए आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की अजीम शान कुर्बानी से करना चाहूँगी। मौजूद सामईन, ज़ुबानी बातें करना या मसलहत का खिलाफ चढ़ाकर खिताब करना मेरा शेवा नहीं। बकौले शायर, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। कौमों की जिंदगी में कुछ ऐसे फैसला कुन लम्हात आते हैं जो उस कौम की तकदीर का फैसला और तारीख में मकाम का तयन करते हैं, उसकी सोच का धारा बदल कर नए इनकलाब की राय हमवार करते हैं। मर्ज़ सामईन, ये इनकलाब क्या है? क्या सड़क पर पड़े खाकों खून में लुथड़ी लाशों का नाम इनकलाब है, जिनके तख्ते एवज इक़्तिदार किसी खुदगर्ज़ की झोली से किसी दूसरे बेज़मीर के दामन में चला जाता है? या इनकलाब हलाकू खान और चंगेज़ खान की बनाई हुई खोपियों की मीनार की बुलंदी है, जिसकी पस्ती में इंसानियत से सख्ती दम तोड़ती दिखाई देती है? कहीं सीनों पर बम बांधे हराम मौत के साए में मासूम जिंदगियों के चिराग गुल करते नौजवान इनकलाब के दाई बन जाते हैं। नहीं मौजूद सामईन, नहीं, इनकलाब का नाम है एक फलसफे का, एक तर्ज़े जिंदगी का, जो हासिल होता है जज्बे और जुनून से। वही जज्बा जो तेज बरदारों को तोपों से लड़ा देता है, कतरा कतरा टपकती बूंदों से तूफाने नूह बर्पा कर देता है, छोटे छोटे हकीर ज़रात को ऐसी ताकत में बदल देता है, 147 मासूम शहीदों के लहू से तारीख का धारा मोड़ देता है। वो इनकलाब जो मुआवजे तुमने 10 लाख लोगों की कुर्बानी देकर हासिल किया, वो मुआवजा 147 मासूम शहीदों ने अपने लहू का नजराना देकर एक मुर्दा कौम में रूह हयात खींच दी। हम क्यों आंसू बहाएं उन नन्हे शहीदों के लिए जो अपने लहू से अपनी अमन का नगमा लिख गए। हाँ, मेरी रोती बिलकती बैन कहती माएँ आज भी अपने शहजादों को याद करके कहती हैं, बहाना फूल खिलते हैं नहीं मौसम बदलते हैं, बहाना फूल खिलते हैं नहीं मौसम बदलते हैं, वहाँ पर कुछ नहीं होता जहाँ पर तुम नहीं होते। यहाँ के लोग सदियों को लम्हों में बिताते हैं, यहाँ के लोग सदियों को लम्हों में बिताते हैं, मेरा एक पल नहीं कटता जहाँ पर तुम नहीं होते। सबब रोने कबो पूछे तो कासिर इतना कह देना, सबब रोने कबो पूछे तो कासिर इतना कह देना, मुझे हंसना नहीं आता जहाँ पर तुम नहीं होते। मेरी हौसला मनमाओ, तुम्हारे लाडले खलंदरे शहजादों ने पाकिस्तान बदल डाला, तुम्हारा गम 18 करोड़ कौम की ताकत बन गया है, और आज ये ताकत अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज की इशारा बिशारा करी इस सरजमीन पाक को दहशतगर्दों के कब्रिस्तान में बदल रही है। मेरे शेर के बात को देखो, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा पूरी कौम का बोझ कंधों पर उठाए खड़े हैं, मेरी सरहदों पर शहदा की एक और सीसा पिलाई दीवार खड़ी है। अब कौन तोड़ सकता है इस दीवार को, कौन तोड़ सकता है? आखिर में मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस पैगाम से करना चाहती हूँ कि आज़ादी खैरात में मिलने वाली दौलत नहीं, बल्कि ये उन कौमों का मुकद्दर है जो ईसार की राह से गुजरकर, इनकलाब की राह से गुजरकर ईसार की भट्टी में जलकर कुंदन बनना जानती है। रास्तों की तलाश बारिश में साबित कदम रहकर ये साबित कर देती है कि आग के शोले गुलिस्ता हो सकते हैं। आखिर में शोहदाए पेशावर की नजर चंद अशार, जब तक दुनिया बाकी है तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो, हर माँ की पुरनम आंखों में, हर बाप की टूटे ख्वाबों में, हर बहन की उलझी सांसों में, हर भाई की बिखरी यादों में, तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। कल तक तो एक ही घर के वासी थे, अब हर एक घर में बसते हो। ऐ मेरे वतन के शहजादों, तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। मुहाफिज अमन के हम हैं, ये दुनिया को दिखाया है, सहारे छीनने
چپ نہ پا